شهدنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى رواية أبي وأخني من أنم يوم نسأل الملائكة المقربين قرب الروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن نرحبنا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وأمتنا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة المقربين ومن تبعهم بإحسان بسم الله الرحمن الرحيم ماشي كل نسأل سلطان يا ولي سيدنا الشيخ عبد القادر جنب ماشي وسلم وصل الحضر لشيء نمر لشيء الشيخ محمد وعثمان وسلم ولا رئيس سيدنا حبينا علي بن وصلى الله عليه سائر الأولى تسعة من أولياء الله والعلماء إلا والمشايخ إلا وصلى الله عليه رضي رحمة الله سنة بن وسلم وصلى الله لصاحب هذه الولاية وصلى الله شيخنا من قال ابن عبد النتيم وصلى الله عليه شيخنا كهاشم الأشعري وصلى أسعد رحمة الله عليهم وسلم فريم ولا جميع المؤسسين نحضة العلماء والحليم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح والدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا وكن علينا ونسنا وقل لدينا من الخير ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات ومن الأحياء من مشارق الأرض وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم وصل الله رحمه المؤلف الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوية الشيخ عبد الحمد رحمة الله عليه ونفعنا بعلم من شم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أبي القاسم الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سمحة العلماء والعزاء مشاهدينا الكرام أينما كانوا في هذا البرنامج الحمد لله متشكر kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah taala ampuna paring pansanapan rahmat nikmat hidayah pon dengan panjenengan sedaya sehingga indah dalam keadaan seger bersihah wal afiyah kebarengan sempat ngiring apol kompol isitu majlis ben majlis dikir ta'lim gadinto mentermuka kula panjenengan kenging ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dimaniat kula panjenengan pagi kenging husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Dastajna para asatid jakanca ibnu sifatin kaula mujaki alhamdulillah panjenengan mentir keparing sehat sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga panjenengan gadinto ampun nglaksanakaken tugas dari sepuh yaitu menegakkan Nahdlatul Ulama mentermuka kepada yang barokah pon muassis pon sedaya para muassis Nahdlatul Ulama amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin.
Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min 'ibadihi bil ma'atil hikmah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mana'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wa sallam min jalalihi al-a'la jalla wa 'ala. Wa 'ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi al-asna fa sara'a sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa 'ala alihi wa ashabihi was-salikin ala nahjihi fanalu khairan wafiran amma ba'd. Beliau pun kat dinto Syekh Muhammad Nawawi Umar Al-Jawi kat dinto sebelum mau kitab kat dinto ngangkit kitab amuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau dengan adanya ilmu yang Allah kasih kepada beliau menjadi sifat agung yang sempurna sehingga beliau bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala tiada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah sebagai utusannya Allah. Adapun beliau itu memang semua ibadahnya diberi sempurna oleh Allah. Baik dalam segi ibadahnya, halnya, aqwalnya, Rasulullah itu memang sempurna. Bijamin kamalatil ubudiyah. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau hatinya oleh Allah dikasih beberapa hikmah ilman sehingga menjadi masruron mansuron bagi kita, yaitu menjadi kebanggaan dan menjadi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Amma ba'du fa yaqulu al-murtaji ghafrul masawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi hada syarhun wada'tuha 'ala al-kitab al-mushawwin 'ala al-mawa'id lil-'allamah al-hafidh asy-syekh Syihabuddin alladhi Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad ibnu Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir bi Ibni Hajar Asqalani al-Masri taghammadallahu ta'ala bi rahmatihi. Setelah menyebut alhamdulillah basmalah dan alhamdulillah, beliau itu mengharap kepada Allah semoga diampuni dosa-dosanya, yaitu siapa yang mengarang kitab ini, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Jadi Syekh Muhammad Nawawi ini adalah orang Jawa, ya. Jadi orang Jawa ngarang kitab ibad nasihat bagi hamba-hamba Allah yang ingin pulang bersiap untuk di hari kiamat nanti. Wasamaitu nasul ibad fi bayani al-nabihat 'ala al-isti'dad li yaumil mi'ad. Beliau menamakan kitab ini adalah Nasul Ibad. Beberapa lafaz yaitu di dalam kitab ini yaitu untuk pengingat kepada kita sekalian hamba-hamba Allah, yaitu bersiap-siap untuk di hari kiamat. Dan beliau juga minta kepada Allah, wa asalullahal karim ay yanfa'a bihil muslimin wa yaj'al akhiratan ila yaumiddin, amin. Semoga dengan ilmunya beliau ini mengarang kitab Nasail Ibad dengan bermanfaat kepada seluruh umat Islam. Dan semoga, kata beliau, menjadikan ilmu ini, kitab ini menjadi hujjah atau peluru di hari kiamat, atau menjadi tameng kepada kita untuk di hari kiamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang umurin ghair muhakkiratin fa in taraka fi awwaliha ata biha fi asna'iha biqouli bismillah fi awwalihi wa akhiri. Kata beliau sebelum membacakan kitab ini atau memulai beberapa mawa'id atau tutur kata yang beliau karang, yaitu membaca bismillah, minta pertolongan kepada Allah dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Apa kata beliau? Wa tusannu 'inda ibtida'in kulli umurin ghair muhakkiratin. Siapa saja yang memulai dari sesuatu yang baik
asalkan bukan barang yang tidak baik atau jelek, itu disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa, fa in tarakaha fi awwaliha ata biha fi asna'iha biqauli bismillah fi awwalihi wa akhirih. Contohnya, kalau kita lupa membaca bismillah, saking laparnya kita mau makan dari berbuka puasa, lupa membaca bismillah. Aduh, saya belum makan, belum membaca bismillah. Karena sesuatu yang memang baik ini harus dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kalau sudah makan, sudah hampir kenyang perutnya? Gimana? Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Nah, gitu. Disunatkan. Terus beliau memuji kepada Allah, alhamdulillah fi kulli hinin ay zamanin qaul aw kathur wa awqatin wa hiya wassalatu, yaitu beliau memuji kepada Allah ya, tiap waktu zaman. Terus membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyraful khalqi wa huwa ala kulli ma wajadahu Allah taala ala taqdir aujabatul hikmah. Karena beliau itu memang paling mulia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdhalul khalqi kulluhum. Tidak ada yang lebih mulia manusia ini selain pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi fi dhihni munabbihat 'ala al-istidad' li yawm al-mi'ad ay 'ala at-ta'ahhub li ajli waqti ar-ruju' ila Allah taala. Terus beliau mengatakan bahwa ini mukhtasar, yaitu kitab ini dinamakan Munabbihat 'ala al-istidad li yawm al-mi'ad, untuk pengingat kepada kita, alarm kata orang sekarang. Karena apa? Kita akan pulang ke rahmatullah, akan pergi di alam baka nanti, di alam akhirat. Kita untuk persiapan. Apa persiapan kita? Kita harus punya iman, kita harus punya Islam, kita harus tawadu, kita harus rahmat, kita harus belas asih kepada sesama. Semuanya persiapkan ibadah yang mumpuni kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, fa inna minha al-munabbihat ma yakunu mutannan aw zawjaini wa minha yakunu sulasiyan ila tamil ashr. Yaitu seterusnya di dalam kitab Nasaihul Ibad ini ada beberapa pengingat kepada kita, yaitu ada yang 2 zawjain, yaitu satu jodoh, ada yang sampai 3 sampai 10. Jumlahnya wa jumlatul maqalat mi'atani wa arba'at asyarat al-akhbaru khamsatu arba'un wal bawaqi atharun. Adapun jumlah daripada maqalah atau mawaid di dalam ini ada 114. Ada 114. Di antaranya al-akhbar khamsatu arba'un, yaitu ada 45 itu hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal bawaqi atharun. Adapun selebihnya itu sisanya daripada 45 dari hadis Rasulullah, yaitu athar, itu maqal dari ashabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, wa ana al-an uridu atabarruk bi diyani hadisain wa syarifain jalilain. Saya mengambil sekarang 2 hadis untuk tabarukan, menjelaskan hadis 2 yang mulia ini, syarifain jalil yang agung. Pertama, fal hadisul awal ajazani bihi al-allamatu asy-syekh Muhammad al-Khatib asy-Syami sumal badani al-Ambadi. Kata beliau, Imam Nawawi mengatakan, saya mengambil tabarukan dari 2 hadis yang mulia ini. Apa? Yang satu pertama kepada saya, yaitu al-allamah, orang yang paling alim, yaitu Syekh Muhammad Khatib As-Syami, Syekh Khatib As-Syami. Terus pindah ke kota yang dinamakan Al-Madani. Apa kata beliau? Diceritakan oleh Ibnu Utsman bin Affan bin Abbas bin Utsman an masyayikhi muttasilan ila Abi Dzarr al-Ghifari radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih azza wajalla. Pertama, diceritakan dari Utsman bin dari gurunya
yang sambung muttasilan ila Abi Dzar Al-Ghifari, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima yarwi, tentang apa atau hadis yang diceritakan di dalamnya, yaitu dari Allah Azza wa Jal. Berarti ini hadis adalah hadis qudsi. Dinamakan hadis qudsi karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hambaku, saya mengharamkan berbuat zalim atas diri saya, dan saya menjadikan terhadap kamu di antara kalian semua berbuat zalim itu haram. Fala tadzalamu, jangan berbuat zalim. Bagaimana? Coba bayangkan. Allah Ta'ala mengharamkan suatu berbuat zalim. Allah Maha Suci dari segala-gala sifat tersebut yang tercela. Begini, zalim memang sifat yang jelek untuk manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini sifat Allah yang memberi ya kepada manusia, tapi Allah tidak akan bersifat zalim. Buktinya, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Contoh, Allah sudah memberikan memang umpamanya, kita contoh, yaitu suatu ketetapan dari Allah. Barang siapa yang mengerjakan kewajiban yang memang diperintah oleh saya, kata Allah, itu wajib ke surga, atau sudah masuk pahalanya surga, atau pahala yang baik. Barang siapa yang tidak mengerjakan apa yang saya perintah atau mengerjakan apa yang saya larang, maka orang itu masuk ke neraka. Itu adil katanya. Itu adil. Lah, kalau yang Allah Ta'ala menzalim, kalau Allah Ta'ala mempunyai sifat zalim, na'udzubillah, maha suci Allah, itu begini. Si fulan bekerja amal baik, ibadahnya baik, puasanya baik, sholatnya baik, semuanya baik. Ternyata sama Allah dilempar ke neraka. Ada yang mencuri, yang muhaddirat, yaitu syubhat, semuanya mencela saudaranya, semuanya. Pekerjaannya di dunia sama sekali tidak baik. Maka itu dilempar, umpamanya masukkan surga. Itu namanya Allah zalim terhadap dirinya sendiri. Makanya Allah tidak ala. Ya ibadi inni haramtu adzulma ala nafsi. Wahai hambaku, sebenarnya saya itu zalim, tidak zalim ya atas diri sendiri. Maka kalian semua jangan berbuat zalim, haram berbuat zalim. Ya. Diteruskan hadisnya. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastashidu ahdikum. Wahai hambaku, kalian itu adalah sesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang saya beri jalan atau hidayah. Fastashidu, maka carilah hidayah kepadaku semua. Hidayah kepada kamu. Ya ibadi kullukum ja'iun. Wahai hambaku, kalian semua itu lapar. Illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum. Makalah minta makan kepada saya, aku akan berikan. Ya ibadi kullukum arun. Wahai aku, kalian semua itu adalah orang yang telanjang. Kecuali illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Kecuali orang yang aku kasih pakaian, maka mintalah kamu semua pakaian kepada saya. Ti'una bil-lail wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfir lakum. Wahai hambaku, kalian semua itu berbuat dosa siang mulai dari malam. Maka kalian semua maaf kepada saya, aku akan memberikan maaf kepada kamu. Fastaghfiru aghfir lakum. Ya innakum lan tablu dhurri fatadruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian semua itu tidak akan membahayakan diri saya dan tidak akan bermanfaat atas saya.
Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa innakum wa jinnakum kanu ala atqaqi qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalik fi mulki syai'an. Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan akhir dari kalian semua terdiri dari manusia dan jin, kalau ada yang takwa, lebih takwa daripada orang satu dari kalian semua, maka tidak akan menambah atas saya sedikit pun. Wahai hambaku, ya ibadi, law anna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjir qalbin rajulin wahidin minkum. Kalau ada orang-orang terdahulu dan akhir dari kalian sekalian, manusia atau jin, yang ada mengerjakan kejelekan dari hati seorang yang lebih jelek di antara kalian, tidak akan mengurangi terhadap kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kullu wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul muhit idza udkhila al-bahr. Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan akhir dari kalian semua itu berdiri di satu bukit, berkumpul semua, minta apa permasalahannya kepada saya akan memberikan, kata Allah. Tiap-tiap permasalahan orang tersebut meskipun berkumpul sebanyak apapun di atas bukit, aku akan memberinya masalahnya tersebut dan tidak akan mengurangi di diri saya. Seperti kurangnya jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Ya ibadi, innama ya'malukum uhsiha lakum summa ufihakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yulumanna illa nafsuh. Wahai hambaku, inilah amal kalian yang saya hitung untuk kamu dan saya akan berikan apa pekerjaan kamu. Dan apabila kamu mendapatkan kebaikan dalam pekerjaan, maka bertahmid atau membaca bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak sesuai dengan yang Anda kerjakan, ya mendapatkan kejelekan, maka jangan putus asa, artinya jangan salahkan dirinya sendiri. Itu hadis. Ini hadis qudsi. Ya, bahwa seorang itu akan ini mengenai zalim. Ya. Karena dari hadis ini al-qudsi, kalau menimba atau disesuaikan dengan hadis tersebut bahwa Allah Ta'ala tidak berbuat zalim atas dirinya sendiri, diharamkan. Ya. Menarik dalam hadis ini, dengan hadis qala Sa'id kanu Abu Idris al-Khulani idza hadatsa bi hadzal hadis jassa ala rubbatayhi. Apabila Sa'id atau Abu Idris membacakan hadis ini, sehingga beliau tersungkur untuk bertekuk lutut. Jadi kita apa ambil hikmahnya? Katakanlah sesuatu pelajaran yang penting dari kisah ini, lihatlah bahwa para salaf dahulu hati-hati. Mereka lebih berpengaruh membaca hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau pun juga mendalami apa yang tergantung di dalam. Karena apa? Tidak cocok kalau seperti saya sekarang, zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita banyakkan membaca novel, ya membaca apa sehingga tidak ada faedahnya. Dengan membaca hadis pun jarang sekarang. Ya, membaca Al-Qur'an jarang. Lebih senang pemuda-pemudi apalagi sudah remaja kadang-kadang membaca novel. Ya, novel yang tidak ada orang-orang bualan saja, fikih saja. Artinya kalau kita selalu membaca novel, kita tidak ada gunanya, mengikuti setan. Ya. Matatlu syayatin, itu mengikuti apa kata setan kita. Ya. Karena apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an, mengambil sesuatu dari Al-Qur'an tersebut. Ya.
Mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an. Am ala qulubihim aqfaluha, atau hatinya sudah tertutup. Begitu. Karena ini memang hadis memang dari Allah Subhanahu wa taala menarik. Ya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini semoga kita bisa membaca dan memberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Mengharapkan tidak zalim. Dalam hadis ini Allah taala yaitu terhadap dirinya sendiri. Ya. Terus apa di dalam Al-Qur'an? Allah taala menyatakan wa ma Allah yuridu dzulman lil abid. Allah taala tidak menzalimi pada siapapun, apalagi kepada hamba-hamba kita. Jadi benar. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah taala itu tidak zalim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah taala tidak menzalimi pada manusia sedikit pun. Juga ada innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah taala tidak memberi zalim atau tidak berbuat zalim sedikit biji apa? Jagung. Durrah, kalau durrah itu jagung. Jadi kita jangan heran. Wa may ya'mal minas solihati wa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma. Jadi kalau kita berbuat sesuatu atau amal ibadah yang soleh, orang itu dalam keadaan mukmin, jangan takut akan didolimi oleh Allah atau dikurangi sesuatu tersebut. Gitu. Jadi nikah napa? Secara bahasa maturuna Allah taala lotoman abri kedoliman ngania jeda umat manusia kadinto. Jadi kulo panjenengan cek kok takut. Artinya mun andi amal soleh kimpon etrem Allah taala bakal ikan gencer. Begitu. Jadi mun lakar orang yang kelani kelakar alako bejat, alako maksiat, ki bakal ales timpal. Lagi pah ngorca ampian, wah lo kira kok makin lemate lagi dah itu mukiyah. Ya, makin kok landi ibadah kadiri yang kalau kira temu kiyah. Ani kecak andi kebeter katini ku panjenengan iki. Dadi kula panjenengan cek sampai iki. Nikah. Dadi kula panjenengan cek sampai andi kelakuan selakar metako dek kula panjenengan. Artinya kula panjenengan kadito cek sampai andi catatan, andi berubi wis sekolah kalau lo ala ko boleh. Lalu ibadah Allah taala, lalu apa sah. Lalu apa jeung makin kok tang mati lalu temu. Cik Allah taala di kadiri. Okay. Namun Allah taala ini disifat daripada zalim balik ke adil. Al-adlu nikah balik dari zalim. Mung adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mula kalau kila 10, kila 10. Mun sangat. Nikah adil. Mun zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Okay. Nikah. Mun zalim nikah. Okay. Adzulma wad'u syai' fi ghairi mawdihi. Debuan atau wad'u syai' fi ghairi mawdihi al-mutakhassis al-mukhtas bihi imma bi nuqsan aw bi zatin wa imma bi udulin an waqtihi aw makani. Bahwa zalim kadinto menempatkan sesuatu yang bukan tempat. Ki umpamanya manusia. Ki. Contoh manusia. Ki. Manusia itu yuladu 'alal fitrah. Semuanya yang lahir ke dunia manusia itu dalam keadaan fitrah, suci bi Allah taala. Cuman kala bada sembang bapang Yahudi, bada Nasrani, bada Islam. Ki bada setan sing bisiki dadi nikah. Mostone nikah. Dadi tore kulo panjenengan teng ateh niki dalam maksiat utawa ngelaku dolim kajun Allah taala. Utawa ibaratun wa ta'ani ta'di 'anil haq ila al-batil wa wajur wa qila wa tasarrufi mulkil ghair wa mujawazatil had. Utawa dolim kadinto bisa dikatakan yaitu mengerjakan yang benar sampai kebatilan sehingga itu berdosa. Okay. Misalkan memakai punyaan orang asalnya benar kau ngincem ya akhirnya lampau batas akhirnya orang derem ngincemri sampai melebihi batas akhirnya itu mendolimi kepada seorang. Nikah kulo panjenengan di nikah dolim pon. Jadi Allah taala nikah Allah taala itu napa lo ala zalim. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharram. Mun Allah taala ngaramaki abang tibi, Allah taala mengharamkan kepada diri sendiri itu tidak berbuat zalim. Apalagi kita umatnya manusia, jangan berbuat zalim.
Karena itu zalim banyak sekali ya. Zalim kadinto banyak iki. Nika di antaranya zalim kadinto sangat iki. Nikah kula panjenengan. Iki. Bahwa zalim kadinto terdiri dari banyak. Bada zalim kadinto ada mtibi, bada zalim ada orang lain. Sepaling zalim yang paling kita takuti yaitu asyirku billah. Iki. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki. Allah Ta'ala diduakan. Allah Ta'ala iki berdua antar kedukun, antar kenikah. Iki. Akhirnya kita percaya kepada seseorang. Nikah. Allah Ta'ala sangat bentuk. Iki. Berarti Allah Ta'ala iki. Pada Nabi napa mensyirika dinto saya ketakuin kula panjenengan napa? Iki. Wallahu akhrajum min buti ummatikum ini napa? Allah Ta'ala nikah takok lah kerada manusia kadito untuk syirik ke aljun Allah. Benih keng takok. Saya ketakok orang gak dinto dalam keberadaan syirik. Nikah kula panjenengan. Napa? Ala na'natullahi 'ala dzalimin dabun Allah taala bahwa orang zalim gak dinto bakal laknat bi Allah Subhanahu wa taala. Iki. Jadi zalim nikah cek sampai kelako. Napa? Orang gak dinto lo andi kebejraan itunya maupun nang akhirat jauh dari Allah Ta'ala dari rahmat Allah Ta'ala baik pagi nang akhirat. Dabun Allah Ta'ala malid dhaliman min hamim wala syafi' yuta. Ya. Orang-orang yang zalim itu tidak mempunyai teman setia satupun daripada mereka dan tidak bisa ditolong nanti di akhirat. Jadi mun zalim kudu panjenengan iki baiknya itu nyedok zalim orang. Mun zalim ke orang katina apa contohna? Kudu panjenengan azina, iki kudu panjenengan arampok. Kul panjenengan kebai muhaddarat bareng haram nikah. Kul panjenengan di antara adalah syirik ka Allah Subhanahu wa taala nikah. Innahu la yuflihul zalimin. Ada kemenangan, ada fajrah bagi orang-orang yang zalim tersebut. Qala Allah tabaraka taala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi nikah. Kul panjenengan pondasi atau daripada di sini Allah Subhanahu wa taala kada Allah taala ngaramakin de Allah dertibi. Kenapa? Karena zalim nikah sangat-sangat napa dulmah peteng kula panjenengan lo andi dan coba bayangkan sampean dak boleh tangka sampean sengaja ngicok sapi ngisok ajem engki atau karan pokon le fitnah rib pokon le penang peteng sampean lo nemu ceden ada pena ittaqud dulmah fa inna dulmah dulumatun yaumal qiyamah takut sampean napa kedoliman karena zalim mengenai aja kadinto yaitu memang peteng parek kina hari kiamat engki. Kan ada pun kanjeng Nabi al-muslim akhul muslim la yadun wala islam. Okay. Karena soal apa para mukmin orang-orang Islam sepadang kul panjenengan gedento napa orang-orang senakar dadi stretan setuju. Ki jangan zalim. Okay. Nikah zalim. Okay. Bon, nikah ing dalam masana keng zalim metok niki kilo mari niki. Nikah bon terus sakina. Okay. Setung cerita. Okay. Orang sedolim ke orang. Dabun kanjeng Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atadruna mal muflis? Qalu al muflis fina man la dirham lahu wala mata. Para sahabat. Hai sahabat. Bao ni sampean. Sera orang selakar lo andi pese orang miskin gak ditok. Ijawab qalu al-muflis fina man la dirham lahu wala mata. Kanjeng Nabi engki kula oning orang selo andi pese, lo andi emas, lo andi dirham, lo andi kenapa? Niku orang seraja otak. Faqala ijawab sareng kanjeng Nabi innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada وقذف هذا وأكل مال هذا وشفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسنته والشم من زكاته وهذا من حسنته فإن فنيت حسنته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطر في النار نعوذ بالله. Niki kula panjenengan dapun Kanjeng Nabi beni bukan orang-orang yang tidak mempunyai uang atau emas apa Beni sahabat orang seluan orang lagi orang pagi neng hari kiamat dapun kanjeng Nabi ngebekan cera solat
ngibe poncer sekada ngibe kancer pas Ramadan iya tapi orang gila nikah menyisoi dari ingki nyangka orang azina ngakan harta orang ingki sampai cak ngocai orang atau bemate orang nukol orang fayuta hada min hasanati wa hada min hasani orang nikah bekal ibaki kebagus orang kadinto bila orang ampo rasanan ampo zalim ngane jaga tika dinto bekal mengki kancer zakat ibaki kancer puasa ibaki kancer salat semalam malam ibaki kapi fa in faniyat hasanatu qabla yaqdiya ama alai mun lakar lo cukup orang gelek seerasanin kebagus orang searasanin pun lah ada pas kadina apa bi Allah taala gelek ikala kesalahan orang seerasanin atau orang seekani aja ibaki ke orang se ngerasanin gelek seahli puasa seahli lah ada kejer pasana ibaki teplaka ke Allah taala ya rek ada searasanan orang gelek ibaki kesalahan pas dari mah thumma turiha finnar maka orang gelek sa ahli ibadah ahli zakat ahli nikah karena gelek jadi cetretanan pada Islam maka bi Allah taala ipa sabe langsung ke apa neraka situng sisi man kanat lahu mudlimatun ki la akhi min irdihi aw syai'in fa yatahallal minhu اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمة وإن لم تكن له حسنة أجد من سيئات خصيب فأملا anki mun orang kelak nikah zalim da orang hormat orang taleng itu da hormat orang lain anki nikah orang gak dintoh bekal epon anki minta maaf minta seporan itunya sebelum kurban jenengan mati. Jadi kau tu minta sepora, kau sepora ni kau arasan yang diberi kau di sini. Sebelum kau mati, mau sampai kau pancinang nikah, jadi takut kala ketika dintok le akati, saya lampon ya tora kiki buru kadintok. Wan ki nikah zalim nikah bi Allah Taala bekal lo sepora, engki mun orang zalim bila bisyirik ke Allah Taala. Yauma la yanfa'u zalimu ma'diratuhum walahum la'natun walahum su'uddar ki bagi ikun akin orang-orang kaditu orang sedolim seminta maaf nikah bagi mereka laknat Allah Taala karena tempat tinggal nikah sepaling tempat nikah in dalam situng maqalah in dalam dapun Allah Taala untuk masalah zalim. Jadi zalim kadin itu sangat napa sangat bahaya kudu panjenengan. Kilomar yang bahas zalim nikah. Pon waja'altu bainakum haraman ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastasidu ahdikum wahai hambaku kalian itu dalam keadaan sesat kecuali seorang yang aku kasih hidayah itu beri jalan ke Allah Taala fastasidu maka minta pitotu edadan kok ahdikum kau beri jalan oke jadi kudu panjenengan memang pantas minta hidayah ke Allah Subhanahu wa taala setiap hari artinya hidayah kepada Allah itu sebagai makan pokok dari kuda. Napa misalnya mun orang asolat. Apabila seseorang mukmin Islam asolat kadinto selalu minta hidayah ke Allah Taala. Milok puto la pada nabi nase kulu panjenengan. Mun asolat. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah paringi pitotu kula ki dak jalan sebener selo ros. Jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Dek jalan si bener si ampun ajunan paringe de orang-orang se nikmat sareng ajunan. Nggih. Wairil maghdubi cek beri akin jalan sekadi orang Yahudi waladhdallin dan orang sekesasar nyempe napa? Nyempe kekatung pepatung Kristen nikah. Niku kula panjenengan sehari-hari. Makanya mun kula panjenengan itu maca bismillah berarti as-salat lima rakaat, 4 rakaat berarti 4 kali di dalam situng bektoh nyuon ke Allah Taala veto tu. Karena ni kau bolun kulu panjenengan dalam keadaan sesat. Detik kulu panjenengan ni kecek sampai nikah. Detik kesasar kulu panjenengan kadinto minangkah detik minta hidayah ke Allah Taala sehari-hari na peto belas ka leh parokaat eki parokaat belu. Petehna parokaat kibi du rakaat terus maghrib engki isya sopu nikah kudu panjenengan ihdim siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Napa mun kan? Mun kudu kala nika sak ngedesakin ing dalem oleh naso alasar. Salat kula panjenengan lo mendem. Engki. Cereng kula panjenengan nika kadang-kadang ing dalem kebadan mendem. Bila seoleh asampung ati kula panjenengan kajun Allah taala. Palan ing kita fadak wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Iki pengak karena zikir termasuk termasuk manfaat de orang mukmin yang kita ditampa. Zikir ni kenapa? Ingat ke Allah. Ingat kepada Allah. Kulo panjenengan apalagi di dalam bulan puasa ki pon banyak. Ki siapa je ni kebanyakan setengah men. Coba bayang ki kulo panjenengan asolat situng suwitir bae. Kelaban sampung ati kajun Allah taala. Jadi kita keng put sampun lo kira mangkat sampean. Siapa je ni kerepot. Kan atakbir nyiapaki aba da Allah taala sampung ya Allah engki Allah abdina kebulah ajunan sebanyak ratusan ben paling enak ya Allah ni kelampun lapung sampung hampian ya Allah Allah burung hampian saasoda ini gigi melarat soalnya lo mangkat aba dalam mangkat keadaan ati kula panjenengan kajun Allah taala pas dareman ni ke kula pas salat tarawih salat pen mebekton kula panjenengan iki niki kula panjenengan padahal syarat utama min sihhati syurut min sihhati salat yakni min sihhati syurut min sihhati salat nika napa atumanina kula panjenengan anteng itu tenang fis sujud tumanina fil iddal tumanina wa fil fil ruku tumanina baina sajdatain nika tumanina sedih anteng bulu panjenengan pahdam kula nika tadi nika mantarumu ketika makisa nika kula pancen kelaban pal dalam salat kula panjenengan dalam setengah mentem engki mun orang setengah mentem kan sini kita setengah mentem kula panjenengan nika asolat lalu asampung sekali. Kadang keng tong bitongan bila semari ya sampai 20 rakaat bila sawitir. Namun hampian kula panjenengan nyiap akin. Karena puncak daripada syiar Islam kadinto az-zikru. Madlabud dzikri madlabu kulli khairin minan nas. Puncak daripada zikir ingat kepada Allah itu adalah puncak dari segala kebaikan bagi manusia. Dan kudu panjenengan. Wajtima'uhu min afdali syiar min Islam. Apol kompol kata nikah majlis zikir, majlis ta'lim, majlis selawat, majlis apapun nikah termasuk paling rajin adzikir atau menyiarkan agama Islam. Niku kudu panjenengan. Jadi pahdam kudu panjenengan nikah. Oke. Jadi mun nginang hadis ka jento kullukum dhallun illa man hadaituhu fastashiduni ahdikum tore iki nyuon pitotu. Jadi mun asolat sekali asolat semenit bae 5 menit asolat witir ramban panjenengan nang kebadan ketibi ihdinas siratal mustaqim asyapakin kilo atakbir kula panjenengan niki lelo mangkat ngeter malah engki Allah terus nih kalau lo enggak saat takbir kula panjenengan dalam keadaan bingung apa lo bingung ada emak jadi men orang ahli adzikir ni kebingung kula panjenengan lo bingung ada emak bingung apa lan kula panjenengan lo pangki keleksan abal asampung kajun Allah taala wa nihayatuhu al ma'rifah ni kenapa al hira wal hibr engki nika puncak daripada orang kadinto selalu zikir sehingga mangkat ke ma'rifat kenal ke zat Allah taala niki bisa orang kebetulan bingung goncang-gancing atina bingung ada apa yang bingung beni saya urusan tunya saya kebingung nika beni urusan penapa urusan abe de emah mati dalam keadaan iman apa mati dalam keadaan bagus apa mati dalam emas ini bingung orang laga pon ma'rifat adzikir ka Allah taala. Karena buah daripada dzikir ini bisa mengenal ke Allah taala. Tapi kalau kenal mun adzikir benar, ati adzikir Allah empot kudu panjenengan. Anika tikal meluas nika pola nika lakar hadis qudsi nika ketika adinto. Kudu mun baca nika lakar situng nika lo demar kadang-kadang.
Karena hadis kadin itu munabbihat. Iki termasuk pakai ngak kula panjenengan. Nikah pun, nikah dalam masalahnya menusah kula panjenengan. Nikah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Nikah. Tapi mun hadis qudsi kadin to lain daripada Al-Qur'an. Mun Al-Qur'an nikah wahyu itu ronaki langsung maos Quran nikah nang salat oleh, tapi mun hadis qudsi lo oleh baca nang dalam napa asolat. Meskipun istimewanya sama nikah. Selangsung dari Allah Subhanahu. Mari David, ya ibadi kullukum arun illa man kasautuhu. Ya ibadi in kullukum ja'in illa man at'amtuhu fasat'uni at'imukum. Ya ibadi kullukum arun illa man kasautu fastaqsukum. Wahai hambaku, kalian tersebut dalam keadaan lapar. Okay. Jadi menggulu panjenengan ini artinya hadis kadin to dari madlul atau dari faedah daripada madlul ini nutuakin bahwa hadis kadin to ja'iun illa man at'amtuhu. Kula panjenengan butuh ka jun Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan lapar, kula dalam nikah lapar, kini minta ke Allah Ta'ala, artinya usaha. Ada cerita orang yang usaha. Ampian minta ke Allah, ya Allah, kita ku ala aku. Ini butuh ke Allah, kula panjenengan butuh. Tapi dengan catatan mun butuh ke Allah Ta'ala, usaha. Jalan usaha, tawakal. Usaha kalau, pas tawakal ke Allah Ta'ala. Tawakal keadaan sampai usaha, kita beri bi Allah Ta'ala. Meskipun Allah Ta'ala, fat'imuni, fastat'imuni. Ayo nyari kakanan dengan kau. Engkau sabri. Ya ibadi kullukum arun laman kasautu fastaksuni aksukum. Sampai dalam kalam telanjang keluar dari rangka orang sepol bini dalam keadaan abang kang pas kelampian ayo minta kelampikan kau. Artinya semuanya itu butuh kepada Allah. Kula panjenengan terkuat itunya ini ada Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala. Utama nampian senika, ya ibadinakum lan tablughu durri fatadruni. Akabai maksiat bejat nampian. Mari korang ke kerajaan atau ke kekuasaan Allah Ta'ala. Engkau setia abri ke mudaratan ke Allah Ta'ala. Lo bisa. Atau hampir abri ning salat senika abri kemanfaat. Lo manfaat ke Allah Ta'ala. Ada menapa? Allah Ta'ala lo butuh ke kula. Nikah. Contohnya ada mah. Secara logika pikiran kula dengan senika fain. Nikah saja. Lau annakum maulukum akhirukum innakum nikah senika fain langsung enggak global. Hampir minta ke Allah Ta'ala. Beri bi Allah Ta'ala. Maka sedunia nikah minta. Bi Allah Ta'ala lo ngurangi kebebasan Allah Ta'ala. Agabai maksiat lo ngurangi di Allah Ta'ala. Agabai manfaat ibadah senika lo bekal abadi ke Allah Ta'ala. Lo nambah di Allah Ta'ala. Senika. Bodoh orang bejat senika tan lo abadi. Buktuna nikah. Kula panjenengan nikah butuh ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lo butuh ke kula panjenengan. Contoh. Secara logika alamiah itunya kula panjenengan nika secara logika mun masuk kula panjenengan menteri sepora menteri cocok ben menteri bener cek bahwa Allah Ta'ala al-khaliq Allah Ta'ala nika al-khaliq si adiriaki makhluk sealam dunya ben seisen kadi itu Allah Ta'ala al-khaliq yang menjadikan si agabe Allah Ta'ala kula panjenengan nyaman makhluk yang dibikin atau si ibri atau si bi Allah Ta'ala saat yakin makhluk nik nyaman orang menus alam dunya nika nyaman makhluk Demah contohnya secara logika kula panjenengan agak baik kocor tiga macam kocor kula agak baik kocor kudek kocor tanggi dadi kocor pe oni kocor ke kula lo oni tambo pedaya lo dalam kocor aja dan apa jangan kok nika dadi makhluk itu tidak akan bisa mencapai sesuatu yang apa kudrat iradanya Allah Ta'ala ada Allah Ta'ala lo oni kula panjenengan niku kula panjenengan pon nikah. Jadi kula panjenengan nikah makhluk nikah pon bodoh lo oning panapa. Artinya bodoh gelak kadin to lo oning. Lakare petoron bi Allah Ta'ala dari kangkang ring dalam keadaan lo oning. Wajadaka dhalam fahada. Wajadaka dhalan. Allah Ta'ala menemukan kanjeng Nabi dalam keadaan lo oning panapa. Dalam kitab Al-Qur'an. Kanjeng Nabi. Nikah. Salat dua. Jadi kula panjenengan nikah menambil kesimpulan kadin to toreh. Dalam kesempatan kadin to nikah hadis qudsi paling bagus ya. Si pertama kadin to memang
Imam Nawawi mengawali dari bertaburukan daripada hadis 2 ini. Nomor 2 yang kita dinto pon ki nomor 2 wal hadis tsani ajazani bil allamah as-sayyid Ahmad al-Mursufi al-Masri ba'da an ajazani bi as-sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i an masyayikhi musalsalan bil awliyati ila an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari ini ke hadis nomor 2. Napa hadisnya dapun Kanjeng Nabi niki musalsal berarti sambung langsung Kanjeng Nabi. Napa? Ar-Rahimuna yarhamullah rahman tabaraka wa taala irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Bahwa hadis yang kedua cukup. Hadis kedua kadinto yaitu soro andi sifat belas asih asah asuh. Allah Ta'ala ni ka Ad-Dad Ar-Rahman Ar-Rahim. Ni kepada ni kedua ni ka artinya dari sifat zalim engki kula cak ulah paring akin zalim bi Allah Ta'ala juga nan ko tu andi karakter kewajiban kita membaca sifat belas nikah. Sama kebutuhan kita di sehari-hari yaitu minta sopaja bi Allah Ta'ala beri sifat Rahman engki. Artinya dalam dabuna kedento Kanjeng Nabi adabu Ar-Rahim yarhamu Rahman tabaraka wa taala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi orang gak dinto sedang orang andi kebelasan gak dinto bakal abri kebelasan Allah Subhanahu wa taala juga nan irhamu man fil ardi abri kebelasan gak dinto orang-orang yang sebenarnya dalam bumi yarhamu man fis sama juga nan orang kadang tu bakal beri kebelasan dari napa dari langit. Okay. Jadi Ar-Rahim kadang tu orang selakar menyayang nisanya orang kadang tu sayangnya juga orang sareng Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ar-Rahman, okay. Ar-Rahimu yarhamu Rahman irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlas sama. Jadi orang-orang yang selakar andi sifat belas isayangnya sarang jubanan Allah Subhanahu wa taala. Maka jubanan ahlil ard kadinto sedajen hayawan pun sebab manusia kadinto badi bumi abri kebelasan da kula panjenengan mungkul panjenengan andi sifat belas. Okay. Napa saya kau jaga karab wal murad bi ahli sama al malaikah wa mana rahimahullah rahmatuhum ila ahli ardi wa du'ahum lahum birrahmah wal maghfirah. Saya maksud daripada ahli sama itu malaikat atau akid abri kebelasan da panjenengan mungkul panjenengan ke belas da sama belas dan keng benikeng da manusia tok baik da makhluk selain bilis hayawan selain ko tu andi sifat belas kudu panjenengan. Okay. Maka dan kudu panjenengan itu bakal ibri kebelasan sareng Allah Subhanahu wa taala malaikat atau akid abri menolong akin rahmat juga nan para manusia sebadanya itu nama beri nikah kebelasan sareng kula panjenengan nikah. Ana pemisi nikah. Okey. Wa hadza li'anna al-juz' min jinsil amal fakama annahum yarhamuna yurhamun. Okey. Fa hinama hasal minhum rahmatun lil khalqi alladhi yastahiquna ar-rahmah fajazaohum ay yarhamuhumullah taala. Jadi al-kadin to karena akin biasa atas situng amal orang sejenis tergantung termasuk orang apa tergantung da kelakon orang kadin to mun orang kadin to belas ki bakal beri kebelasan karena Allah Subhanahu wa taala iki nikah termasuk kadin to nikah ana pemensi nikah qala al ulama sababu dzalik anna mabna hadzal ilm rahmah wa natijur rahmah fid dunya wa ghayatur rahmah fil akhirah lihada syekh rahimahullah taala ala dzalik tatabawun latifan daqiqan haitsu qala ilam yarub doa lil muta'allim rahmah wa dari lianna mabna' ta'allum bainal mu'allim wal muta'allim wa at-tarahim kullu bima yunasib. Okay. Artinya mereka sedabu ulama kadin to tetikalan teti sebab kadin to agabai kadin to dalam kebai sebab kula panjenengan si pertama contoh kula panjenengan umpamane kula panjenengan andi murid okay. Ngawali ngaji baik guru atau orang sengaji
atau orang selakar miring iku kudu andi sifat rahman, belas kasih sayang kandung pertama, didik kelaban fokus. Karena itu memang natijahnya orang mau andi sifat rahman. Coba menggulu panjenengan ngajarin senika-senika dalam keadaan kerang atau badan lo andi sifat kebelas dak murid buruk kapi. Ben lo akan manfaat lo masuk ilmu kula panjenengan. Anikah. Jadi para ulama ketika ditoh yang pertama didik kelaban kasih sayang, didik kelaban fokus, kelaban sabar, hingga menghasilkan ilmu-ilmu semanfaat. Nika makanya sifat daripada Ar-Rahman. Nika kula panjenengan. Jadi napa? Ngira yang kula panjenengan setiap hari pada beneneng surat Fatihah kaujun Allah taala bismillahirrahmanirrahim. Makanya kila ya ke musannif ngabit kelaban ibtida bismillahirrahmanirrahim. Nika sebut senapan kali kul panjenengan niki bisa juga itafsirakin apa niki wa yahtamul ayyakunal murad man la yakunu fi rahmatul iman fi dunya la yarhamu bil akhirah il aw man la yarham nafsuhu bintisai wa marihil wajhi nabi niki bisa juga itafsirakin maknana kala kadinto bahwa seran orang selakaran abang kadinto etapang itu nyalo andi sifat rahman atau keimanan abang kala yang dalam olehna oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala niki konti sifat rahman niki artinya dama orang kadinto niki lo selalu andi sifat belas asih baiklah orang kadinto dari abang tibi niki ngelakonin perintah Allah taala atau jauhi perintah Allah taala lo andi sifat kebelas sekali niki ada mosok niki ngaku salat dosa ngaku ini ya lo nagena nikah niki dadi kelaban jelas ki para ulama kadento ki bagi kita rahmat Allah taala toreh Arab ki supaya juga panjenengan andi sifat kebelasan dari Allah Subhanahu wa taala nikah bahwa dalam situng riwayat iki dalam situng riwayat iki dalam napa Kanjeng Nabi kadento iki dalam situng dzikru ba'dul arifin min masyayikhi iki ana hujatul islam iki di situng riwayat al-Imam Ghazali rahimahullah taala ruwiya fil manam fasu'ila ma fa'ala Allah bihi fasala ma fa'ala Allah bihi faqal awqafni baina yaday iki qala bimada ji'ta fadzakartu anwa'an min al-ibadah faqala ma qabilt minha syai'an walakin wafartu laka hal tadri bimada jalasta taktubu yawman fasaqatat dubabah 'ala al-kalam fatatrukaha tashtarabu min al-hibr rahmatan laha fakama rahmatuka idhab faqad wafartu laka. Jadi tengkanya ba'dul arifin hujatul Islam al-Imam Ghazali ini ke dalam situng mimpi itanya akin sareng situng orang Imam Ghazali panjenengan ini kan napa sih kelaku sareng ajun Allah taala iki engko natek bade ajun Allah taala iki terus Allah taala atanya bimada ji'tah fadzakartu anwa'an minal ibadah hede datang kana ari anu apa sih ke behede kana ngadep ka ajun Allah taala fadzakartu terus nyebut Imam Syafi'i anwa'an minal ibadah faqal ki ma qabiltu minha syai'an walakin ghafartu laka hada hal tadri bimada engkau lo nere memarkan ibadah hadis apa sih Imam Ghazali hadis sepelak sedaya ja hadis masukkan narin ja bak tahu hadis sepor kapitu sana bak tahu hal tadri bimada jelas taktubu yauman fasaqata dubaban 'ala al-kalam fatatarkuha tashrabu okay. Panjenengan kadinto Imam Ghazali engki napa juk kilengkian restolesan terus beda napa nyampri napa pulpina panjenengan terus panjenengan kenda etorot nginum mangsina terus mah panjenengan karena mah rahmat beles napa lalak kele pas ketika dinto kula kelaban rahmat dengan panjenengan kebelis panjenengan dak nikah sebab begini kehampian bikula esepora
dusun hamkan nikah berarti andi sifat Rahman Allah taala juga nang panjenengan qatu belas de antara sesama de hayawan kul panjenengan cek kerang engki adi aja mandi koceng engki tapi kanjeng Nabi ni kak engki mondak kompo ya kanjeng Nabi ni senang andi kebelasan kasih sayang kanjeng Nabi kak dito engki makanya nika irham engki irhamu man fil irhamkum man fis sama tadi mungkul panjenengan belas foto sebelum mikir do mane ciyo makanya sampean engki bu ki andi bini ciyo mengki andi laki ciom ki dong ciom ki seneng nyom kade sampean bisa engki duh tang sayang ni langsung ciom engki andi anak cek rengkerang ciom dengan belas kasih sayang nikah dapun kanjeng Nabi ndema innahu man lam yarham lam yurham mun orang lo andi kasih sayang lo gari kesanengin bi orang engki sampean rengkerang kena foto dan kul panjenengan ben iki teti tambahan amal ibadah kun macam tebak bulan puasa ben teti ilmu si manfaat sebisa ikhlas kul panjenengan ki dan muka ki nikah pesan terakhir kirang guru panjenengan andi sifat celakar se pertama zalim se kedua kudu andi sifat Rahman ki kebelasan antara manusia kula panjenengan sehingga sen depan makhluk itu kudu belas ki namun sekadar mato setelah pengucap menabi berdeklarasan nikah memang dari Allah Subhanahu wa taala menabi berkesalahan atas ucapan badan kuda nikah menangkah saking buduna dan kuda setelah badan kuda ibu balida ajun Allah Subhanahu wa taala asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min saqatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma inna nas'aluka ya Allahumma innana Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa ahlina wa jama'atina wa tullabina ya Allah min ahli al-'ilmi min ahli al-'ilmi min ahli al-'ilmi wa ila ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-'ala kulli shay'in qadir ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أن تفتح قلوبنا يا الله بفتح عارفين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا مسلمين وتوفنا مسلمين اللهم سلمنا يا الله من آفات الدنيا والآخرة وفتنا من على كل شيء واكشف عنا وادفع عنا المصيبة والبلية والنكمة والمحنة والمفسدة والمدنة والآفات والفتنة ما ظهر منها وما بطن والآلام والأسقام واشفنا يا الله مرضانا ومرضى وإخواننا المسلمين أجمعين وزدنا علما نافعا علما نافعا وزدنا علما نافعا ورزقا كريما وانظر إلينا يا الله في هذه الشهر المبارك وانظر إلينا يا الله في هذه الليلة المبارك من الرحمة والمغفرة بعزتك وجل وفضل ورضاك ولا تندر علينا يا الله بغضبك وعذابك يا الله يا رحمن الرحيم طول حياتنا وحيد أهلنا وجماعاتنا ومن حولنا وجيراننا وطلابنا مع العافية والبركة والنعمة والسلام والسعادة ومع العبادة الجلة الصادقة الخالصة والعملة القيمة الدائمة بعزتك يا الله وجل كرتمة وفضل رضاك عليه وسلم وبركة جميع المؤسسين من نهضة العلماء في هذه الليلة برحمتك يا الراحمين أمن علينا يا الله وعليهم بالسلوفة والصفا في الأقوال والأحوال واجعلهم يا الله من الراشدين واجعلنا من الراشدين يا الله يا رحمن الرحيم يا كريم يا لطيف يا رؤوف بعظيم الذي يرحم ويغفر الذنب العظيم يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عن بعلم مكرم خاصة بجمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجعل اللهم إيماننا يا الله وإيمان أهلنا وجماعتنا وطلابنا سراجا ولا تجعلنا ولهم استراجا وارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل بل ورزقنا اجتنابه ولا تجعل مشتبا علينا فنتبع يا الله هونا واجعل جمعنا هذا جمعا منهونا واجعل جمعنا هذا يا الله جمعا محفوظا مرحوما واجعل جمع هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرم بدنا تكون محمد معصوم ابراهيم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظرة لوجهك الله بشفاعتنا الكريم الشفيع المشفع وعلى آله وصحبه وسلم الحمد رب العالمين ربنا تقبلنا سر الفاتحة